गंगा गोपति गोमती गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गौरजोगिरीसुता गंगाधर गौतम गायत्री गरुड़ गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्वाग्रह गोपगोकुलगणा कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाऊँ। बंधुगण आमे पूर्वपाठ मानकर पढ़ी रविंक ठारू राहुंक पर्यंत 8टी ग्रहंकर उच्चस्थ फल आमे पढ़ी। आज सही क्रम आमे देखिबा जे केतुंकर किभଳି भाव फल रहुछि। बंधुगण देखंतु ये ज्योतिष शास्त्र एक महान शास्त्र पूर्व कालर मुनि ऋषि माने जहाकू लेखि दे जाइछंती आमर भल पाई आमे आमर भविष्यत जानिबा। आमर जातक होछि गोटे मनीष पाई दर्पण सदृश। जेमती दर्पण देखिले आमे आमर मुहटी के देखि पारुछे आमर शरीरटी को देखि पारुछे सेई भली जातकटी देखिले आमे आमर सब कथा जानी पारुछे जे भविष्यत केमती रहिबो ए व्यक्ति विशेष केमिति हेबे सब कथा आमे जानी पारुछे। तेणु बंधुगण जातकटी होछि आम पई एक अमूल्य संपद। जातकटी नथिले आमे बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछे। तेणु सही क्रम जातक विषय रे जो ज्ञानटी मु जो प्रयासटी करिछि आपण माने यदि ताको ठीक हिसाब रे बुझिबे जानिबे ताहले मोर श्रम निश्चित भाव रे सार्थक हेबो। आ जो ज्योतिर्विद हेबा पई जो व्यक्ति विशेष चाहुचंती आपण माने पाठटी को भल भाव रे पढ़ंतु सब कथा जानंतु। सब कथा न जानिले आपणकर ज्ञानटी अधूरा रही जिवो। तेणु बंधुगण आमे सही क्रम रे आज देखिबा ग्रह चक्रर शेष ग्रह केतु जे कि तांकर भी उच्च घर अछि कोठी तांकर दुईटी उच्च घर अछि। जेमति राहुंकर दुईटी उच्च घर थिला केतुंकर भी दुईटी उच्च घर अछि। गोटिए होछि मंगलंकर राशि बिछा राशि आ गोटे होछि बृहस्पतिंकर राशि धनु राशि। ए दुईटी राशि रे केतु जदि रहंती उच्च फल दियंती। तेणु बंधुगण आमे देखिबा जे वास्तव रे से केतु किए से जो ग्रह चक्र भितर मु राहु केतुंक विषय रे आगुरु आपन को बहुत कथा कहि देछि। केना राहु केतु होचंती कोन ना से छाया ग्रह। राहु केतुंक विषय रे केमति समुद्र मंथन बेले अमृत पान करी विष्णुंक द्वारा द्विखंडित होइथिले। तेणु जड़े राहु आउ जड़े हेले केतु। तेणु केतु होचंती कौन मुख्यतः धर्म आध्यात्म आ मोक्ष प्राप्ति भी केतु करांती आ अकस्मात धन लाभ। बंधुगण एमती केते व्यक्ति अछंती जो माने कि जीवन सारा दारिद्र्य भितर रहुतिले किंतु हठात गिरी तांकर परिवर्तन आसीजिव से बहुत धनर अधिकारी मध्य हेई पारिबे। सेई धन केतु ही दियंती। तेणु बंधुगण आउ से कौन करती दुर्घटना मध्य सृष्टि करती केतु। तेणु से कह जाए कुजवत केतु। कुज अर्थ मंगल मंगलंक भलिया केतु फलदान करती। आउ गुरुंकर गुण केतुंकर गुण प्राय समान कारण गुरु होचंती आध्यात्म ज्ञानी। केतु मध्य से भली से आध्यात्मर प्रतीक ज्ञानर प्रतीक। केतुंक सांगरे जेतेबेले बृहस्पति जुक्ति होकर रहंती ताकू जातक गोटे धर्मध्वजा जोग बोली कह जाए मत्स्य जोग बोली कह जाए। धर्मध्वजा जोग जो व्यक्ति जातक थाए से व्यक्ति धार्मिक संस्था सहित जड़ित होकर थांती। आ से व्यक्ति बहुत धर्मपरायण होती। से धर्म उपर बहुत तांकर विश्वास थाए। से विभिन्न प्रकार मंदिर संस्था मानक सहित जड़ित होकर थांती। एपरिक से दरकार पड़े गोटे मंदिर भी निजे निज पैसारू से तोलाई थांती। तेणु यही विभिन्न प्रकार फल दे थांती केतु। तेणु बंधुगण आम देखा सबू एपिसोड मानक कही प्रथम आम देखा जे केतु से क्यों भाव रे अछंती
କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଘର ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଘର। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଘରେ ଯଦି କେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଘରମାନଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, କେତୁ କେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତ ନିଜସ୍ୱ ଘର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ରହନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗୃହ ଅର୍ଥ ଶନି, ଶୁକ୍ର, ରାହୁଙ୍କର ତ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଧ, ଏତିକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଘର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘର ଧନୁ ରାଶି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଘର ବିଛା ରାଶି। ଏ ଦୁଇଟି ଘରେ ସେ ଭଲ ଫଳ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଫଳଟି ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଭାବ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1, 5, 8, 9, 10, 12 କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀର 1, 5, 8, 9, 10, 12 ଭାବରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରି ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁବାର କରିବେ। ଯଦି ଦଶମରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁର ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛାଟି ଥାଏ, ଆଉ କୁକୁର ପ୍ରତି ସେ ଭାରି ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେ କୁକୁର ପ୍ରିୟ ଭାରି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୁକୁର ଯଦି ଘରେ ଲୋକ ପୋଷନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କେତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଘରେ କୁକୁର ପୋଷିଲେ କେତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୁକୁର। ତେଣୁ ତାର ଯଦି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେତୁଙ୍କର ଏଇ 5ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 16, ଅନୁରାଧା 17, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା 18, ମୂଳା 19, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା 20। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଚରଣର ମାଲିକ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଅନୁରାଧାର ଶନି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ବୁଧ, ମୂଳାର କେତୁ, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କରେ କେତୁ କାହିଁକି ରହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଘର କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଏଇ 2ଟି ଘର ଏତିକି ନକ୍ଷତ୍ର ଏଠି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନୁରାଶି ଆଉ ବିଛା ରାଶି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରୁଥିବା ହେତୁ ସିଏ ସେଠି ଉଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତି। କେତୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କଥାଟିଏ ଦେଖିବା, ଯଦି କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, ଓଁ କେ କେତବେ ନମଃ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗଣେଶ ଉପାସନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଆପଣ କ୍ୟାଟ୍ ଆଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଟ୍ ଆଏ ଆପଣ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ସେମିତି ମନକୁ ମନ ପିନ୍ଧି ଦେବେନି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନକୁ ମନ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଯେଉଁ 9ଟି ଗ୍ରହର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, 9ଟି ଗ୍ରହ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରବିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଜି ଏହି କେତୁଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଆପରେ ଆମେ ଫେରେ ଅନ୍ୟ ସିରିଜ୍କି ଯିବା, ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଗହନ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଆପଣ
ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏତିକି ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବାର ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।